In the previous class, you have learned how to construct special triangles. To construct special triangles, we require three important measurements. In the first type, we can see the baseline and the vertex angle and the median are given. We have constructed special triangle type 1. Today we are going to construct the second type, the same type, second type, slightly only one changes. Baseline, vertical angle and then altitude. Instead of median, you are given altitude. Let us see the example now. First of all, the problem is construct a triangle PQR such that QR 5.5 centimeter, angle P 35 degree. The altitude from P to QR is 4.3 centimeter. Three measurements are given. Baseline is given. What is baseline? QR is the baseline. And the vertex angle 35 degree, that is P, is given. The altitude from P, from the vertex to QR, the baseline, is 4.3 centimeter. First of all, we have to draw the rough diagram. The rough diagram, draw a rough sketch. PQR. Mark it as QR 5.5 centimeter and angle P 35 degree, and the altitude is called PG altitude. That means the perpendicular drawn from P to the base QR is called altitude. So this is called altitude. I am going to construct the triangle. Listen carefully, step by step, and then you will do the homework. All the 5 steps are just as the first type. First of all, we have to draw the baseline. Base line. Take the measurement 5.5 centimeter. 5.5 centimeter. This is the baseline QR. This is step 1 first. And then vertex angle 35 degree. So we can draw the reflex angle on Q just like this. Put it to protect like this. That's it, ready. Step 1, draw QR 5.5 centimeter baseline. At the Q, draw on QE. How much? 35 degree vertex angle. Again, at Q, again draw the perpendicular, that is 90 degree. EQF, 90 degree. Just like this. The total angle 90 degree. This is 35. This is total 90 degree. QX perpendicular. Again,
step, third step. Draw the perpendicular bisector of QR. Make approximately take the radius greater than half of QR. Half of approximately. So just like this. So this is called draw the perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Name it as XY. That's the fourth step. First draw QR baseline and Q draw on QE 35 degree. Again and Q draw EQF 90 degree. And then draw the perpendicular bisector of the baseline QR. That is called XY is the perpendicular bisector. Passing through the midpoint also this is perpendicular bisector. And then fifth step. What is given? The altitude from P to G is 4.3 centimeter. So at the G, this is marked as G. Name it as G. That is G is the center. Draw a segment of how much? 4.3 centimeter. 4.3 centimeter. Draw the perpendicular bisector of QR. That is the XY is the perpendicular bisector. Intersect the line. This is called O. Here G. The bisector intersect QF at O and QR at G. So it is O is the center. That is and you put a first type is a more when you compare it O is center which you know O is the center and then OQ is the radius. OQ over radius now. That's the circle put there. Over center OQ and over ready circle போடுறோம். The circle passes through Q and R circle போடுறது. இப்போ next என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த altitude போட்டீங்கல இங்க காமஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்க QP and P is the vertex. இதெல்லாம் பேஸ் லைன். இதுதான் altitude. செங்குத்து கோடு இவ்வளோ கீழே வரையப்பட்ட செங்குத்து கோடு தான் ஆல்டிடியூட் அப்படிங்கிறோம். பேச்சு வரையணும் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா 4.3 That is GS center. Draw an arc of 4.3 centimeter. அது என்ன நேம் கொடுக்கணும் பேர் கொடுத்துருங்க. பேர் நேம் எம்னு கொடுங்க. நேம் இதான் Q R P P வந்து ட்ரையாங்கிள் வரும். இது மாதிரி E கொடுத்தாச்சு. எப்போ கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறோம்? எம்னு பேர் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் மட்டும் கேபிட்டல் பண்ணிங்க. என்ன சொன்னீங்க கீழ் கிளாஸில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருப்பீங்க. ஒரு லைனுக்கு இது எக்ஸ்ஐ ஒரு லைன் வச்சுக்கோங்கள நீங்கள் பேரல் போட்டிருப்பீங்க. என்ன லைனு பேரல் லைன்.
எப்படி போட்டுருப்பீங்கன்னா இப்படி போட்டுருப்பீங்க. ட்ராயர் கிளாஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ராயரை பேரல் லைன் த்ரூ தி கிவன் பாயிண்ட் போட்டுருப்பீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதே மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ண வேறு மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்கு எம்எஸ் எம்மில் என்ன பண்ணணும், ஒரு 90 டிகிரி போடணும். பிடிச்சி வேறு சேர் வைக்கணும். The point M draw a parallel line to QR through the point M. M வழியாக QR க்கு ஒரு parallel line போடுறது எடுத்துருக்கோம். ரெண்டு parallel line ஆகும். ரெண்டும் parallel line. என்ன காரணம் 90 டிகிரி போடுறோம். நம்ம 90 போடுறோம். ஒரு நல்ல புள்ளியில சமன் பண்ணி கேட்டுக்கிறோம். சமன் கேட்டுக்கிறோம். 90 டிகிரி. இப்போ இந்த லைன் பேரல் லைன் வச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பேரல் லைன் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கறதுல இந்த பாயிண்ட் ஒரு ஏக ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் வெயிட் பண்ணி இந்த இது என்ன இந்த பேர் உங்களுக்கு பி பாருங்க பியூஆர் ஆச்சா எனக்கு ஒரு நேம் என்ன இருக்கு இந்த பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் அர்த்தம் பி டேஷ் இருக்கும் பி டேஷ் இப்போ ஜாயின் பண்ணுவோம் நமக்கு தேவை ட்ரையாங்கிள் தான் தேவை ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணும் பி கியூ பிஆர் ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் 35 தான் இருக்கும் ஆங்கிள் இதுதான் ஆல்டிடியூட் இதுதான் ஆல்டிடியூட் எவ்வளோ மிஸ்டர் 4.3 சென்டிமீட்டர் ஒன் சைடு சொல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க கியூஆர் பேஸ் லைன் வச்சுக்கணும் கியூவில் ப்ரொடெக்ட் ரிஃப்ரெஷன் திருப்பி என்ன பண்ணோம் RQE ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடும் தமிழில் பின்மலை கொண்டு சொல்லணும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகி 30 டிகிரி போட்டுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி மறுபடியும் என்ன பண்ண போனோம்னா இந்த QE-ல ப்ரொடெக்டர் வச்சு 90 டிகிரியில் என்ன பண்ண போகிறோம் இது QF வரையும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் QR-க்கு ஒரு 10 பைசை பேர் பண்ணுறீங்க இப்படி பாதிக்கு மேலே எடுத்து QR பாதிக்கு மேலே எடுத்து Q-லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு அப்புறம் ஆறுலேருந்து ஒரு ஆர்க்கு ரெண்டு ஆர்க்கு ரெட் பண்ணுற பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பைசா பெர்பெண்டிகுலர் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்ட் கட் பண்ணுற ரெண்டு ஆர்க்கு கட் பண்ணுற பாயிண்ட் போட்டாச்சு போட்டு முடிச்ச பின்னாடி இந்த ஜிஎஸ் சென்டராக வச்சு ஜி வந்து என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்கான்னு 4.3 கொடுத்துருக்கா 4.3 இந்த கட் பண்ணிக்கணும் என்ன பேர் கொடுத்து நம்ம இந்த பேண்ட் எம்எஸ் ஏதோ பேர் நேம் கொடுத்தா போயமோ ஏதோ ஒரு பேர் கொடுங்க எல்லா நேம் பி கியூஆர் இருக்குது இ இருக்கு எஃப் இருக்கு ஏபி இருக்கு பேரல் லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்த என்ன சென்ட் பண்ணோம்னா இந்த சி வந்து காம்பஸ் வச்சு இந்த பாயிண்ட் கட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோக்கு 4.3 கட் பண்ணியாச்சு எம் வழியாக த்ரூ எம் ட்ரா த்ரூ எம் வழியாக கியூஆருக்கு என்ன பண்ணோம் ஒரு பேரல் லைன் போடுறோம் த்ரூ எம் ட்ரா எ பேரல் லைன் ஏபி டு கியூஆர் இணையாக எம் வழியாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஏபிங்கிற ஒரு பேரல் லைன் போடுறோம் இப்போதான் நீட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பேரல் லைன் எங்கே மீட் பண்ணுறது அப்படின்னா சர்க்கில் இந்த கட் பண்ணுற பேர் பேர் கொடுத்தோம் பின்னு பேர் கொடுத்துட்டோம் பியை கட்டாது இங்கே பீடா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வரும் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் தான் தேவையான ட்ரையாங்கிள் இமேஜின் ட்ரையாங்கிள் வந்து பாருங்க
P Q என்ன dash P dash இப்படி நோட் P dash Q R ஒரு வேரியபிள் ஃபுல்லாக ரிப்போர்ட் ட்ரையாங்கிள். இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போடுறேன், நோட் பண்ணிக்காங்க. போன கிளாஸில் நம்ம டைப் 2 how to construct special triangle for 3 measurements, baseline, vertical angle and then altitude பார்த்தோம், வரைஞ்சோம். இப்போ அதுக்கு எப்படி வரைய போகிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எழுதுறது, ஒரு 10-15 ஸ்டெப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கும் செகண்ட் மாடலுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஸ்டெப் ஒரே மாதிரி தான் வரும், கடைசியில் சேஞ்ச் ஆகும். அது வந்து மீடியம், இது வந்து ஆல்டிடியூட். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிற பாருங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னு பாருங்க. சீத டயக்ராம் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸ்டெப் 1 பாருங்க. Draw the baseline QR in 5.5 cm. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Qல ப்ரொட்ராக்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் திருப்பி வச்சு என்ன பண்றீங்கன்னாக்க at Q draw RQE 35 degree. acute angle போடுறீங்க 35 degree. Step 3 at Q again draw EQF. EQF எத்தனை டிகிரி, 90 டிகிரி போட்டுருவோம். அடுத்தது ஸ்டெப் 4 draw the perpendicular bisector of QR. இந்த QR என்ன பண்றோம், bisector வச்சிருக்கோம். அந்த bisector வந்து என்ன பேருன்னா XY வச்சிருக்கோம். யார் போட்ட ஆர்க்கு யார் எடுத்தோம், QR ஆர்க்கு யார் எடுத்தோம், ஆர்க்கு யார் எடுத்தோம். வெயிட் பண்ற பாயிண்ட் XY போட்டா பரந்த bisector. இங்க 90 கட் ஆகும். இந்த bisector perpendicular bisector மையத்துக்கு கொண்டு தமிழ்ல பேர், இங்கிலீஷ்ல perpendicular bisector சொல்றோம். அது வரைஞ்சாச்சு. பேர் XY பேர் பண்ணிட்டோம். ஸ்டெப் 5 the perpendicular bisector XY intersects the circle. intersects இந்த QF பாருங்க. இந்த bisector வந்து என்னது, இந்த QF லைனை O பாயிண்ட் கட் பண்ணுது. அதே bisector வந்து QR லைன் பேஸ் லைனை G ல கட் பண்ணுது. அதான் the perpendicular bisector XY intersects QF at O and QR at G. G ல வந்து போட்டோம். And step 6 at O is the center. O center வச்சு OQ அல்லது OR is the radius. OQ OR equal வரும். And all the radius are congruent. வட்டத்தின் ஆரங்களும் சமமாக இருக்கும். அடுத்து என்ன பண்றோம், டிராய் சர்க்கிள் போடுறோம். O center வச்சு OQ radius வச்சு சர்க்கிள் போடாச்சு. சர்க்கிள் போட்டு முடிச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த O center வச்சு சர்க்கிள் போட்டு முடிச்சாச்சா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க. அடுத்து G. இந்த G வந்து மார்க் GM. ஆல்டிடியூட் எவ்வளவு வரும், 4.3 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறோம். 4.3 இது ஆல்டிடியூட். இதுதான் ஆல்டிடியூட், 4.3 ஆல்டிடியூட். அடுத்த ஸ்டெப் த்ரூ M. இந்த M வழியாக QR க்கு ஒரு பேரல் லைன் போடுறோம். த்ரூ M draw a parallel line AB to QR. QR க்கு இணையாக ரெண்டு பேரல் லைன் இதான் போடுறோம். 90 டிகிரி போட்டு அதனால் 90, இது 90, அதனால் பண்ணுறது பேரல் லைன் தான் போட்டாச்சு. ஸ்டெப் 9 இந்த பேரல் லைன் AB. இந்த பேரல் லைன் AB மீன்ஸ் சர்க்கிள். சர்க்கிள் எங்கே இருக்கிறது, Pங்கிற பாயிண்ட் கட் ஆகுது. இங்கே P டாஷ் கட் ஆகுது. இந்த பேரல் லைன் AB மீன்ஸ் சர்க்கிள் அட் A என்னது P and P டாஷ். P and P டாஷ். நெக்ஸ்ட் join PQ நம்ம ட்ரையாங்கிள் தான் தேவை. அண்ட் PR. PQ ஜாயின் பண்ணிட்டோம், PR ஜாயின் பண்ணிட்டோம். நம்ம இங்கே PQR இஸ் ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள். PQR தான் தேவையான ட்ரையாங்கிள். இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் PR ட்ரையாங்கிள் வந்து ஈக்குவல் தான், அது தேவையில்லை. அதனால் கட்டப்படும் ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள். PQR இஸ் ரிக்வயர்ட் தேவையான ட்ரையாங்கிள். கன்ஸ்ட்ரக்ட் நோட ப்ரீஃபேடெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் டெஃபரெண்டாக எடுக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டாக கிடைக்காது. டயக்ராம் போட்டு முதல்ல ரெண்டு டயக்ராம் போடுங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க. இந்த QR லைன் ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும். அடுத்தது இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் போட்டிருக்கேன், 35 டிகிரி போட்டேன், அக்யூட் ஆங்கிள், கட்டெக்ஸ் ஆங்கிள் திருப்பி போடுறேன் இப்படி. அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ப்ரொட்ராக்டர் திருப்பி வச்சு 90 டிகிரி போடுறோம், QF பண்ணுறோம். ரெண்டும் போட்ட என்ன பண்ணாங்க, Qவோட கிராமஸ் வச்சு பாதிக்கு மேலே அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஆர்கனி
பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம். அதான் என்ன அர்த்தம்? இதுதான் பைசெக்டார், பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார், பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போட்டாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பைசெக்டார் மேலே இங்கிருந்து காம்பஸ் வச்சு இதுதான் ஆல்டிடியூட், இதுதான் ஆல்டிடியூட் போட்டுக்கிட்டு 4.3 கட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் எம் வழியாக கியூஆருக்கு ஒரு பேரல் லைன் போடுறோம். ஆனால் ரெண்டு மாடலுமே கிட்டத்தட்ட இம்பார்ட்டன்ட் டைப்பு, எக்ஸாம் எதாவது கேட்கலாம். ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் பாருங்கள், இந்த பேஸ் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, செகண்ட் ஸ்டெப்பு, தேர்ட் ஸ்டெப்பு, ஃபோர்த் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு காமனாக தான் வரும். கடைசியில் தான் வரும். இந்த நாங்கள் என்ன பண்ணுறோமே இங்கே வச்சு காமன் டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் மீடியம் இருக்கு. மீடியம்னா இங்கே டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் குவான்டிட்டிங்கிறதுனால இங்கேருந்து நேராக கட் பண்ணி 4.6 அடிச்சு இங்கே நம்ம இது வழியே பேரலைன் போடுறோம். இங்கேருந்து 4.6 சென்டிமீட்டருக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டு நேம் எம்னு கொடுத்துட்டு எம் வழியாக கியூஆருக்கு ஒரு பேரலைன் போடுறோம். அந்த பேரலைன் சர்க்கிள் எங்கே கட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் பி, ஒரு பாயிண்ட் தான் பி டேஷ். ஜாயின் பண்ணி பிக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம், பிஆர் ஜாயின் பண்ணுறோம்.